بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بندوں کو حکم دیا کہ اس کی مخلوقات، اس کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ دنیا کے فنا ہونے میں، دنیا کے قائم ہونے میں، آخرت کی گھبراہٹوں اور باقی امور میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر کا مقصد کیا ہے؟ کہ نفس کی کوتاہیوں میں غور و فکر کرو، اپنے آپ کو مہذب، با ادب، کامل مومن، اللہ کے قرب والے بندوں میں شمار کرنے کے لیے غور و فکر کرو۔ اور قرآن پاک میں آپ جب قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ اللہ رب العالمین ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یا اے لوگو، تم اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرو، لعلکم تتفکرون، اس کے اندر غور و فکر کرو، جانو۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین سورہ سبا کے اندر فرماتا ہے انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تو اللہ کے لیے ایک ایک، دو دو کھڑے ہو جاؤ اور پھر غور کرو۔ انسان جب غور کرے گا اللہ کی تخلیق میں، یاد رکھو اس کے قریب ہو جائے گا۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے اسی فلسفے پر زور دیا اصل میں اپنی کتابوں میں، کہ تخلیق خدا پر غور کر۔ اگر تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان چاہتا ہو، جس طرح امام محمد غزالی نے اس بات کو نقل کیا کہ جو یہ چاہتا میں اللہ کو پہچان جاؤں، فرمایا وہ اپنے نفس کی پہچان پیدا کرے، اللہ کو پہچان جائے گا۔ پہلے نفس کو پہچانو، نفس ہے کیا، اور جب نفس ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کی قدرت کے اندر غور و فکر کرو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر۔ انسان صرف اپنے وجود کے اندر ہی غور و فکر کرے کہ انسان کا 5 یا 6 فٹ کا جو وجود ہے، کس انداز میں اس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، بولنے کے لیے زبان، سانس لینے کے لیے ناک، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ، اور پھر زبان کے اندر لاب دہن تھوک کو پیدا کیا، اس کا ذائقہ چیک کرنے کے لیے زبان کے اندر لذت کو پیدا کیا، خوشبو کو سونگھنے کے لیے، بدبو کو سونگھنے کے لیے ناک کے اندر ایک حس پیدا کر دی، اور پھر اس وجود کے اندر دھڑکنے کے لیے دل کو پیدا کیا، گردوں کو، پھپھروں کو، نظام انہضام کو، گردش خون کو۔ یہ کون ہے جس نے اس ترتیب کے ساتھ انسانی وجود کو تخلیق بخشا ہے؟ اس سارے کا ایک جواب آئے گا، یہ اللہ ہے، کسی اور کے تو بس کی یہ بات ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مقامات، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 91 کے اندر اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فرمایا کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، دن اور رات کے مختلف ہونے میں اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں، کہ فرمایا غور کرو کہ اس کے اندر زمین و آسمان کی پیدائش میں کتنا بڑا آسمان ہے، کس نے بنایا ہے، کوئی ستون نہیں اس کے نیچے، اور پھر کتنی وسیع زمین ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود یہ ساکن ہے، یہ کھڑی ہے اپنی جگہ پہ، ہر چیز کو اپنے اوپر برداشت کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے کس کے حکم سے؟
गौर फिक्र तो करो ना अल्लाह के हुक्म से। और फिर फरमाया यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानका। और वो लोग जो अल्लाह का जिक्र खड़े होके करते हैं, बैठ के करते हैं, पहलुओं के बल लेट के करते हैं, और वो जब जिक्र करते तो एक ही बात कहते हैं, हमारे रब तूने किसी चीज को बातिल नहीं पैदा बना किया। अल्लाह के कारखाने कुदरत के अंदर कोई भी चीज बेकार नहीं है। तू पाक है, हर चीज से पाक। तुझे हालांकि किसी चीज की कोई गर्ज नहीं, मगर फिर भी तूने जो बनाया बेकार नहीं बनाया। जिस चीज को अल्लाह ने तख्लीक किया बेकार नहीं किया, वो किसी ना किसी की जरूरत थी। कोई इंसानों की जरूरत थी, कुछ जानवरों की जरूरत थी। दरख्त उगा दिए, फल उगाया, इनाज उगाए, हशरातुल अर्ज को पैदा किया, कीड़े मकोड़ों को पैदा किया, समंदरी जानवरों को पैदा किया, समंदरी मखलूकात को पैदा किया। अब यह गौर करने की बात है। असल में हमारा मसला यह हुआ जब हमने कुरान और सुन्नत के अंदर अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करना छोड़ दिया, तो हम अल्लाह की कुदरत, उसके कुदरती करिश्मों से दूर होते चले गए। जो जो हम अल्लाह की कुदरत में गौर करेंगे, हम दुनिया के अजीम तरीन लोग बन जाएंगे। याद रखो, फिलॉसफी क्या करता है, साइंसदान क्या करता है, मंतकी क्या करते हैं? वो सिर्फ गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं कि यह चीज जब ऐसे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है। अब उस पर वो तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर उस रिसर्च और तहकीक और अल्लाह की कुदरत के गौर व फिक्र के नतीजे में कोई ना कोई चीज इजाद कर देते हैं। और यही कुरान पाक के अंदर सूरतुल गाशिया के अंदर अल्लाह फरमाता है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या वो ऊंट की तरफ नहीं देखते कि किस तरह अल्लाह ने इसको पैदा किया है। वइलस समाई कैफ रुफियत, और आसमान को कैसे बुलंद किया है। वइलल जबाली जिबाली कैफ रुसिबत, और पहाड़ों की तरफ ये नहीं देखते कि किस तरह अल्लाह ने इनको गाड़ दिया है जमीन में। और वइलल अर्द कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, और जमीन को नहीं देखते कि किस तरह बिछा दिया है इसको, और आप नसीहत करें, आप तो नसीहत करने वाले हैं। अल्लाह फरमाता तुम नहीं देखते कि ऊंट को कैसे अल्लाह ने पैदा किया, उसकी कुहान को किस कदर मजबूत बना दिया है, उसके पांव किस कदर ताकतवर है। कभी आपने गौर नहीं किया, ऊंट बैठा होता है, उस बैठे हुए ऊंट पे वजन को लादा जाता है, और वो उस वजन को जब उठता है अपने पांवों के बल पे, अपने पांवों की ताकत से वो खड़ा हो जाता है। और तहकीक दानों ने लिखा है कि ऊंट जब वजन को लेके उठता है, एक टांग पर ताकत और जोर देकर उठता है, तो ये किस मालिक ने उसको ये ताकत दी है। तुम नहीं देखते कि वो रेगिस्तानों के अंदर चला ही चला जाता है, रेगिस्तानों के अंदर उसकी कुहान की शाख्त, उसकी बनावट, उसकी ऊंचाई। और फिर फरमाया नहीं देखते कि आसमान को कैसे अल्लाह ने बुलंद कर दिया और जमीन को कैसे बिछा दिया, और बिछा के उसके अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि ये साकिन रहे, ये हिले नहीं। तो फरमाया हबीब आप इनको नसीहत करें, समझाएं, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। और कुरान पाक ने आगे यही बात की सूरह मुहम्मद के अंदर 10वीं आयत में, अफलम यसीरु फिल अर्द फलयंजुर, क्या वो जमीन में सफर नहीं करते, वो देखते नहीं? जमीन में सैरो तफरी करो, देखो। इस्लाम ने सैर करने का हुक्म दिया है। लोग कहते हैं करनी करनी चाहिए, मगर मकसद क्या हो? अल्लाह फरमाता है सिर्फ जमीन में सैर करो, किस लिए? गौर व फिक्र के लिए।
اللہ کی تخلیق اور اس کی قدرت میں غور و فکر کے لیے. اور قرآن پاک کے اندر بکثرت آیات مقدسات اور احادیث صحیحہ میں اس بات کا ہے کہ تم اپنے نفس میں غور و فکر کرو، تفکر کرو. جب تک انسان غور و فکر نہیں کرتا پہچان خداوندی نہیں پاتا. اور جب انسان اپنے نفس میں غور و فکر کرے، اس کو کہتے ہیں محاسبہ، احتساب. میں اکثر یہ کہتا ہوں، اگر تم قیامت کے حساب سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں اپنا احتساب کر لو، قیامت کے حساب سے بچ جاؤ گے.